समर्पयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुं सोमिति शस्त्राणि सगुंसन्ति ओमित्यत्वर्युः प्रतिकरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसोति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च धमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रञ्च स्वाध्याय प्रवचने च अधिदयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषञ्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीरः तपोनिति तपोनित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेदिना कोमौत्कल्यः तत्तितपस्तत्तितपः अहं वृक्षश्चरेरिव कीर्तिपृष्टं गिरेरिव पूर्वपवित्रो वाजनीव स्वमृतमस्मि श्रवणपुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्को वेदानुवचनम् वेदमनूचाचार्यो अन्देवासिनमनुशास्त्री सत्यं वद धर्मं जर स्वाध्याय आत्मा प्रमदः आचार्याय प्रियङ्करमाहृत्य प्रजातन्तु माप्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवध्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चास्मत्श्रेयागुंसो ब्राह्मणाः येषां त्वयासनेन प्रस्वसितव्यं श्रद्धया अश्रद्धया धेयं श्रिया धेयं प्रिया धेयं प्रिया धेयं संविदा धेयं पदयन्ते कर्मविचिकित्सा वा धृतचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः फलोक्षा धर्मकामाशुः यदा ते तत्प्रवर्तेरन् तदा तत्प्रवर्तेताः अताप्य आस्यादेशो ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः फलोक्षा धर्मकामाशुः यदा ते तेषु वर्तेरन् तदा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रः शंवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं प्रथमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीद तद्भक्तारमावीद आवीमा आवी भक्तारम् ओम शांति सर्वाध्याय नमः पद्मासनाय नमः परमप्रदाभ्याय नमः भोगेश्वराय नमः भोगेश्वराय नमः भवाय देवताभ्याय नमः सर्वाय देवाभ्याय नमः ईशान देवाय नमः भगवताय नमः वामदेवाय नमः तत्पुरुषाय नमः मृत्योजाय मूर्ताभ्याय नमः विकाराभ्याय नमः परमात्मने नमः शान्ताय नमः अभ्याय नमः वामदेवाभ्याय नमः शान्ताय नमः अम्बिकापत्याय नमः श्रीगंगाभ्याय नमः भवदेवाभ्याय नमः सर्वादेवाय नमः
दुर्गाय नमः दुर्गाय नमः शंभवाय नमः वेदाभ्याय नमः हिरण्यभयाय नमः हिरण्याय नमः भवाय देवाय नमः शिवाय देवाय नमः ईशाय देवाय नमः महोदराय देवाय नमः वीराय नमः अभिनंदाय नमः प्रभोजाय मुक्ताय नमः संकष्टरूपाय नमः मंगलाय नमः पुण्याय नमः भक्तरक्षणाय नमः शिवादेवाय नमः शंकरमुक्ताय नमः देवाभ्याय नमः परमात्माय नमः सर्वदेवताभ्याय नमः गंगाधराय नमः कनकाय नमः முன்னாடி வாங்க வாசுதேவ பிரச்சோன்னமய இன்ஃபர்மேஷன் தானே ஒழிய இது வந்து உங்களுக்கு இது இல்லை. இந்த கோசாலை எப்படி ஆரம்பிச்சது இங்கே உள்ளவாளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ அதனுடைய நிர்வாகம் மாறி இருக்குது. நிர்வாகம் மாறி இருக்குன்னா அவ்வளவு பசுக்களையும் இங்கே மெயின்டைன் பண்ண முடியலேங்கிறதுனால பாதி பசு வந்து இதுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க கலவைக்கு. மீதி பசு வந்து செம்பாக்கம் இதுக்கு பக்கத்தில் இங்கே கொண்டு போயிருக்காங்க. இங்கே மகாபரிவாருக்கு பூஜை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பசுவும் ஒரு கம்யூனிட்டியும் தான் இருக்குது. இந்த இடம் வந்து லீஸுக்கு தான் எடுத்திருக்கு, சொந்த இடம் இல்லை. தீபா கோசாலைக்கு சொந்த இடம் இல்லை. லீஸுனா மாதம் 30,000 இதுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம், நிர்வாகத்துலேருந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். அதை தவிர இங்கே வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு 15,000 சம்பளம் கொடுக்குறோம். அதை தவிர சிவாச்சாரியாருக்கு சம்பளம் கொடுக்குறோம். அதையும் தவிர 4 விசேஷ பூஜைகள் டெய்லி காலம்பர சாயந்தரம் மகாபரிவாருக்கு நைவேத்தியம் போட்டு மகா நைவேத்தியம் போட்டு இதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். டெய்லி கோபூஜை காலம்பர கோபூஜை பண்ணுறோம். நீங்கள் உங்கள்
உங்கள் ஆற்றுக்கு கோபூஜை பண்ணுறதுக்கு ஒரு வந்து பண்ணிக்கலாம். வீட்டுக்கு வீடு கட்டினா கோபூஜை அழிச்சுன்னு போகலாம். ஆனால் அதனுடைய செலவெல்லாம் நீங்கள் தான் ஏற்றுக்கணும். உங்களால் முடிஞ்சது கோயில் இதுக்கு கொடுக்கலாம். 19 அனுட்சத்தும் போதும் இதுவும் போதும் சங்கடகர சதுர்த்தியும் போதும். அடுத்தது வந்து இது பிரதோஷம், 2 பிரதோஷம், 2 சதுர்த்தி, ஒரு அனுஷம். இது 3 இங்கே வந்து விசேஷமாக நடக்கிறது. இது நடக்கிறதுக்கு உள்ள திரவியங்கள் இந்த இதில் என்ன செலவு பண்ணணும் இவ்வளவு இருக்குது. எப்படியும் மாதத்துக்கு 75 ரூபா வரைக்கும் செலவாகுது. ஜஸ்ட் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு. இதில் மெம்பராக இருக்கிறவாளுக்கு இவாளுடைய வாட்ஸ்அப்லேயே என்ன செலவு என்ன வரவுங்கிறதையும் காமிக்கிறோம். இதில் நீங்கள் மெம்பராக சேர்றதா, மெம்பர்னால் என்ன, கோஆர்டினேட்டராக சேர்றதுக்கு நீங்களே ஜிபே பண்ணலாம். அல்லது நீங்கள் நேராக கொண்டு கொடுக்கலாம், வருஷத்துக்கு கொடுக்கலாம், மாதத்துக்கு கொடுக்கலாம். மாதம் 1000 ரூபான்னு வச்சுருக்காங்க மெம்பருக்கு. வருஷத்துக்கு இந்த நான் ஹோட்டலுக்கு போனோம்னா 10,000 15,000 செலவு பண்ணுறோம். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இது மகா பெரியவாளர்கள். இது இல்லைன்னா இந்த இடத்துலேருந்து பெரியவாளை வேற எங்கேயா போயிடக்கூடாதுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் இங்கே ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த இடம் அப்படியே இருக்கணும். மீதி இடத்தையும் பின்னாடி பகவான் பெரியவா என்ன பண்ணுறான்னு நமக்கு தெரியாது. அதுதான் நடத்திட்டு இருக்கா. இங்கே வந்து ஆமியா வட்டம் காயத்ரி ஜபம் நல்லபடியாக நடந்தது. 19 இங்கே எல்லாம் போன அனுஷத்துக்கு போது பிரமாதமாக நடந்தது. பிரதிஷ்டாதனை நல்லா பண்ணி நான் எல்லாரும் பண்ணலாம். நல்லா அருமையாக பண்ணாலும் இங்கே நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது காரியங்கள் பண்ணுற அந்த காரியங்கள்னால் சுபகாரியம் காரியங்கன்னு நீங்கள் வேறு ஏதாவது எடுத்துக்கிடாதீங்க. சுபகாரியங்கள் பண்ணுறாங்க தாராளமாக பண்ணலாம். இங்கே உள்ளவாள்கிட்ட கேட்டுட்டு இது பண்ணப்போலாம். இந்த இடத்துல ஒரு இது மாதிரி மண்டபம் இல்லை, கீழே தரை போட்டு அதை மேலே கூரை போடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கு. அதுக்கே 3-4 லட்ச ரூபா செலவாக போகுது. அதனால் அதெல்லாம் இது இருக்குது. 2வது இந்த 4 விசேஷ நாள்லேயும் ஆச்சாரியார் பூர்ண தேங்காயை கையில் வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு எல்லா வரமும் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கார். நீங்கள் பூர்ண தேங்காய் இங்கே வந்து பூஜை பண்ணிவிட்டு இங்கே கட்டிட்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து கட்டின போனவா 15 நாளில் அந்த காரியங்கள்லாம் சித்தியாக இருக்குது. நீங்களே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் அதை சொன்னோம்னா செல்ஃபிஷாக போயிடும். உங்களுக்கு இங்கே உள்ளவாளுக்கே அவளே சொல்லுவாள், நான் சொல்ல வேண்டாம். அதேமாதிரியே பண்ணியிருக்கா. முடிஞ்ச காரியம் சித்தியானோன்னா நீங்கள் இதை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சுக்கலாம். அது உங்கள் சௌகரியம். இதை பண்ணிகிட்ருக்கா. இதில் வந்து எல்லாருமே வேலையில் இருக்கிறவா தான், வீட்டில் சும்மா இருக்கிறதுக்கு இல்லை. அந்த வேலையில் இருக்கிறவா இதுக்கு மேலே வந்து நான் ரிட்டையர் பர்சன், என்னால் வர முடியாது, நான் வரேன், நான் வந்து சாயந்தரம் வெளில வருவேன், விசேஷம் இருந்தால் கூப்பிட்டா அந்த ஏன்னா எனக்கு வயசு 78க்கு மேலே ஆகிறதுனால என்னாலையும் வந்து அலைய முடியாது. பட் வந்துட்டுருக்கேன், முன்னாடியிலேருந்து வந்துட்டுருக்கேன். இது ஆரம்பத்தில் இந்த கோவசாலை நடக்கிறதுக்கு எல்லா விதமான உதவிகளும் நான் பண்ணிடுவோம். ஒரு லட்சக்கணக்கில் பண்ணுவோம். ஆனால் அது நல்லா நடக்கணும்னு நினச்சேன். பகவானுடைய அனுகிரகம் பெரியவா இந்த இடத்துல பெரியவாருடைய கோயில் தான் இருக்கணுங்கிற எண்ணத்துலேயும் இந்த கோவம் இருக்குது. அது உங்களுடைய வித்தியார்த்திகளுடைய கைங்கரியமாக இருந்தால் தான் இவ்வளோ தூரம் வளர்றது மாத்திரம் இல்லை, இதுவும் இன்னும் நல்லா நடக்குங்கிற மனசு இருக்கிறது. சிறுதுளி பெருவொழுன்னு சொல்லுவாள். 1 ரூபாயாக இருந்தாலும் சரி, 1 கோடி ரூபாய் இருந்தாலும் சரி, அது அவளுடைய மனசு சித்தம் என்ன இருந்தாலும் சரி. உண்டியல் வைக்கக்கூடாதனால உண்டியல் வைக்கல. திறக்கும் போது அந்த ஒரு டப்பா வச்சுருக்கோம். நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டாம், செய்யலாம். இல்லை அந்த ஜிபே வச்சுருக்கேன், அந்த ஜிபேயில் கூட 10 ரூபா பண்ணாலும் சரி, 10 பைசா பண்ணாலும் சரி, அது உங்களுடைய வெளியில் யாருக்கும் தெரியாது. இந்த அளவுக்கு பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வந்து எல்லாமே இது. அதை தவிர இப்போ வர விசேஷம் என்ன ரமேஷா, ஏதாவது விசேஷம் நினைக்கிறேன், ஏதாவது விசேஷம் மாலை அமாவாசை இங்கே வந்து பண்ணால் விசேஷமாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து பண்ணுறதுக்கு வசதி இருக்கும். காயத்ரி ஜபம் 100-150 பேர் வந்தால் 2 பேர் தான் தனி இது 2 பேட்சாக போட்டு ஹோமங்கள்லாம் வளர்த்து எல்லாம் பண்ணால் காயத்ரி ஹோமம் பண்ணால் இந்த அளவுலாம் பண்ணி இதெல்லாம் கையிலேருந்து நான் சொல்ல யாருடைய இண்டிவிஜுவலுக்கு ஏற்பாடு பண்ணலை. ஆலய பட்சமே கோசாலையில் பண்ணால் ரொம்ப விசேஷம். ஏன்னா பசுக்களுக்கு பராமரிக்கிறது மாலைய பட்சத்தில் 5 நாள் வருது. அது வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து ரிஜிஸ்டரில் எழுதிட்டு போனால் தான், ஏன்னா சைஸபிள் ஆள் இருந்தால் தான் நம்ம வாத்தியாரை வர சொல்ல முடியும். அதாவது அமாவாசை, மகாபரணி, மகாஷ்டமி இந்த இதுக்கு வந்து ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கு ஒரு சைஸபிள் ஆள் இருந்தால், ஒரு 10 பேர் இருந்தால் தான் வாத்தியாரை கூப்பிட்டு பண்ண முடியும். ஒரு ஆள் 2 பேர் இருந்தால் பண்ணுறது கஷ்டமாயிடும்.
அந்த இளநீர் சார்த்தமாக பண்ணுறதுக்கு இங்கே வசதிகள் ஏற்பாடு பண்ணி செய்வா. அதுக்கு நீங்களே சாமான் கொண்டாலும் சரி, இல்லை நீங்கள் பணத்தை எவ்வளோ ரூபான்னு நீங்கள் அவள்கிட்ட கேட்டெல்லாம் கொடுப்பா. அதை கொடுத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு நீங்களே பண்ணால் இது உங்கள் சௌகரியம். இது வந்து நம்மளுடைய ஆளுங்க வந்து எல்லா விதத்திலும் பயனடையணுங்கிறதுக்காகத்தான் இதை நம்ம செய்கிறமே ஒழிய அதை இந்த இடத்துல செஞ்சால் 100 ஜென்ம பாவங்கள் விலகும்னு சொல்லியிருக்கு. நீங்கள் இவருடைய இதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கணபதி என்னுடைய புஸ்தகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளாலெல்லாம் படிக்கக்கூட முடியாது, அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கா. அதெல்லாம் பாருங்க, உங்களுடைய மனசை ஸ்திரம் பண்ணிங்க, உங்களுடைய குழந்தைகள் உங்களுடைய வம்சங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டு அந்த இதில் என்ன பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளவும் பண்ணுங்க. இங்கே வந்து நாங்கள் எதுவும் இதை கொடு அதை கொடுன்னு கேட்குறதே கிடையாது, கேட்கவும் மாட்டோம். இங்கே இருக்கிற யாருமே கேட்க மாட்டோம், நீங்களாக கொடுக்கறது தான் இதை செய்கிறோம். இது வந்து இருக்கிறது இப்போ இங்கே இருக்கிறது இவ்வளவு தான். இதுக்கு மேலே உள்ளது செய்யணும்னா அவள் இஷ்டத்துக்கு எது வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம். பிரதோஷத்துக்கு நீங்கள் வந்து செய்யலாம், பிரதோஷத்துக்கு என்ன ஆகும் சொல்லிவிட்டு அதுக்கு செய்யலாம். சங்கடகர சதுர்த்திக்கு விநாயகருக்கு செய்யலாம், அனுஷத்துக்கு ஹோமத்துக்கு செய்யலாம். இதெல்லாம் தனித்தனியாக செஞ்சாலும் கூட இது எல்லாத்தையும் ஒன்றுபட்டு இந்த மாதம் 1000 ரூபாங்கிறது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான். அதுக்கு நீங்கள் வரணும். நீங்கள் பணம் மாத்திரம் அனுப்பிச்சுட்டோங்கிறது இல்லை, இல்லாமல் இதுக்கு வரணும், கலந்துக்கணும், பெரியவாருடைய பிரசாதம் வாங்கிட்டு போகணும். மனப்பூர்வமாக கேட்டுட்டு உங்கள் எல்லாரையும் விரும்பி வேண்டி கொட்டுக்கிறேன். அரையற சங்கர ஜெய ஜெய.